मैंने तम समस्त को मु स्वागत करुछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला माने तो जो मनकर लॉजिक अछि पिला माने लॉजिक रो मोटे मैराथन क्लास ने आसी लॉजिक तो चलो हम आलोचना करबा जो माने एबे पर्यंत किछु पढ़िना तो लॉजिक रो मैराथन क्लास कर दियो 5-6टा तो निहाती 10टी क्लास करले ताले हबो बुझेरा त हम 10टी क्लास भी नहीं आसीबा तो कोन दे हम आलोचना करबा वीडियो देखिए पूर्व चैनल नुआ सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को दबे दिया नुआ नोटिफिकेशन लाइक शेयर कर दिया तो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कौन देछि 21 टाइम पढ़िबो एमसीक्यू केउ प्रकार दुई श्रृंगक जुक्तिर प्रतिरोध संभव जटिल भावात्मक सरल भावात्मक जटिल निषेधात्मक सरल निषेधात्मक कौन हम ना हेजबो जटिल भावात्मक कौन ना जटिल भावात्मक। नेक्स्ट एक सरल भावात्मक दुई श्रृंगक जुक्तिर सिद्धांत कौन है प्राकृतिक तर्कवाक्य निरपेक्ष तर्कवाक्य वैकल्पिक तर्कवाक्य विजोजक तर्कवाक्य कौन हम ना निरपेक्ष तर्कवाक्य कौन ना निरपेक्ष तर्कवाक्य। नेक्स्ट फेसवा को साक्षात रूपांतरीकरण रे क्यों सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करिवे फेसवा को साक्षात बारबरा सेलारेंट डारी फेरियो कौन हम ना सेलारेंट। नेक्स्ट फेस्टिनो को रूपांतरीकरण रे क्यों सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करिवे बारबरा सेलारेंट डारी फेरियो कौन हम ना सेलारेंट। नेक्स्ट बारका बा फाक्सोका को साक्षात रूपांतरीकरण रे क्यों सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करिवे बारबरा सेलारेंट डारी फेरियो कौन हम ना फेरियो कौन ना फेरियो। नेक्स्ट ब्राह्मण टिप को असाक्षात रूपांतरीकरण रे क्यों सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करिवे बारबरा सेलारेंट डारी फेरियो कौन हम ना सेलारेंट कौन हम पिला माने ना सेलारेंट। नेक्स्ट निम्नोक्त प्रदत्त केउंटी एक पुनरुक्तिक केउंटी पिला माने ना एटा होची पुनरुक्तिक। नेक्स्ट एवं र स्थिरांक कोन एवं रहउची एटा एवं तर आपादान विजोजक समतुल्यता एटा होची कोन ना एवं। नेक्स्ट जुक्ति क्षेत्र रे व्यष्टिगत कंदला पिला माने ना जुक्ति क्षेत्र रे व्यष्टिगत अर्थ रे व्यवहृत पद मान को समष्टिगत अर्थ रे ग्रहण कले केउ दोष जात हुए शिष्टार्थ वाक्य दोष तुल्य विग्रही दोष ना समाहार दोष ना असमाहार दोष केउ दोष जुक्ति क्षेत्र रे व्यष्टिगत अर्थ रे व्यवहृत पद मान को समष्टिगत अर्थ रे ग्रहण कले केउ दोष जात हुए ना समाहार दोष जात हुए। नेक्स्ट केउ दुईटी स्वरूप प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र गुरुत्व देइथाय केउ दुईटी स्वरूप तो वैध और अवैध अवरोह आरोह चल स्थिरांक कोनोष्टि नुह कौन हम पिला माने ना हे जीव तमर को ना चल और स्थिरांक। नेक्स्ट एटा केउ चिन्ह पिला माने धनात्मक प्रत्यात्मक मौलिक जो चिन्ह भितर 100% दुईटी की तीन गोटे की आसीबो बुझेला तो गोटे की दुईटा चिन्ह आसीबो पिला माने कोन हम एटा केउ चिन्ह ना एटा तमर हे जो ना प्रत्यात्मक कोन ना प्रत्यात्मक चिन्ह। ताबरे पिता पुत्रर जनक एटा कोन हबो पिता पुत्रर जनक निम्ब फलर स्वाद पिता अतएव निम्ब फलर स्वाद पुत्रर जनक यह की प्रकार तर्क दोष द्विथर्क पक्ष दोष द्विथर्क साध्य दोष ना द्विथर्क हेतु दर्श ना इति मध्यरु कोनष्टि नुहे कौन हम पिला माने ना जो तमरा द्विथर्क हेतु दोष कौन ना द्विथर्क हेतु दोष। नेक्स्ट नेगेल को मतरे वैज्ञानिक व्याख्यान केते प्रकार अटे नेगेल को मतरे वैज्ञानिक व्याख्यान 3 प्रकार 4 प्रकार 5 प्रकार 6 प्रकार केते प्रकार ना 4 नेगेल को मतरे वैज्ञानिक व्याख्यान 4 प्रकार अटे। नेक्स्ट मिल को केउ परीक्षण पद्धति रे प्रयोग बेले काकताळीय दोष जात हेबार संभावना हुए अन्य पद्धति व्यतिरक पद्धति सहचारी परिवर्तन पद्धति परिशेष पद्धति कौन हम पिला माने ना व्यतिरक पद्धति। नेक्स्ट केउ परीक्षण पद्धति मुख्यतः एक पर्यवेक्षण पद्धति अन्य पद्धति व्यतिरक पद्धति संयुक्त पद्धति सहचारी परिवर्तन पद्धति अन्य केउ पद्धति ना अन्य पद्धति। नेक्स्ट
କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଯୁକ୍ତକରଣ, ସାମାନ୍ୟୀକରଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। କ'ଣ ହବ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଧା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ହବ ନା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ଅଟେ? ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି। କ'ଣ ହବ ନା ତମର ହବ ଅନ୍ୱୟ। କ'ଣ ନା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି। ନେକ୍ସଟ, ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ କେତୋଟି ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଅଛି? 4ଟି, 5ଟି, 6ଟି, 7ଟି। କେତୋଟି ସ୍ୱୀକୃତି ପରିଣାମ କରିଛି ନା 4ଟି। କେତୋଟି ନା ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନରେ 4ଟି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଲୌକିକ ସନ୍ନିକର୍ଷ ଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ? ସବିକଳ୍ପକ, ନିର୍ବିକଳ୍ପକ, ଲୌକିକ, ଅଲୌକିକ। କ'ଣ ହବ ନା ଲୌକିକ। କ'ଣ ନା ଲୌକିକ। ନେକ୍ସଟ, କାହାକୁ ପଞ୍ଚବୟବୀ ନ୍ୟାୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ତର୍କବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାରଣ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ହେତୁ, ନିଗମନ। କାହାକୁ ନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ 2 ମାର୍କିଆ 7ଟି ଉତ୍ତର କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ ନା ସାଧ୍ୟବୟବ ସାମାନ୍ୟ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୁଏ। ହେତୁବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ହେତୁବାକ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୁଏ। ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତ ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ, ଏଇଟା ତମକୁ ମାନେ ଆନ୍ସର ଦେଖେଇଦେବି। ଭାବାତ୍ମକ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ, ଯୁକ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ହଉଛି ସ୍ଥିରାଙ୍କର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାହା ସ୍ଥିର ରହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ନୁହେଁ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ତଥା ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ସର୍ବଦା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରରେ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବା ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇଥିବା ଚଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇବ। ଆପାଦାନର ତ ହବ ତ ଏମିତି ଲେଖିବ ଥ, ତାପରେ ବିଯୋଜକ ଏମିତି ଦବ, ତାପରେ ବୈକଳ୍ପିକ ଏମିତି ଆସିବ, ସଂଯୋଜକ ଏମିତି ଆସିବ, ନାସ୍ତିସୂଚକ ଏମିତି ଆସିବ, ସମତୁଲ୍ୟତା ଏମିତି ଆସିବ 3ଟା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଲୋକତେଜୀୟ ତର୍କ ଦୋଷ। ଯଦି କୌଣସି ମତରେ ସମର୍ଥନ ବା ବିରୋଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯୁକ୍ତିର ଅବତାରଣ ନ କରି ଉତ୍ତେଜକ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଉଦ୍ବେଗ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ ତେବେ ଲୋକତେଜକ ତର୍କ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେତୁ ଦୋଷ। ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେତୁ ଦୋଷ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷଣ। ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଦ୍ୱିଧାନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିର 2ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକଧା ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୱୟ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିର ସୁବିଧା। ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିରେ 2ଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥାଏ। ଏହାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ତାପରେ ପରାର୍ଥନମାନ କ'ଣ? ଆମର ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅନୁମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇ କ'ଣ ନା ବ୍ୟାପକ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଅନୁମାନକୁ ଯୁକ୍ତି ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଯୁକ୍ତି ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁମାନକୁ ପରାର୍ଥନମାନ କୁହାଯାଏ। ପରାର୍ଥନମାନ 5ଟି ଅବୟବକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଞ୍ଚବୟବୀ ନ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଞ୍ଚବୟବୀ ନ୍ୟାୟକୁ ପରାର୍ଥନମାନ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନା ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଲୌକିକ ସନ୍ନିକର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କର୍ଣ୍ଣ, ଚକ୍ଷୁ, ନାସିକା ପ୍ରଭୃତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ବିଷୟରେ ସଂଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ। ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ 2 ପ୍ରକାର। ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଚକ୍ଷୁ, କର୍ଣ୍ଣ, ନାସିକା, ଜିହ୍ୱା, ତ୍ୱକ୍ ଏହି 5ଗୋଟି ବହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ବିଷୟରେ ସନ୍ନିକର୍ଷ ହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ମନ ବା ଅନ୍ତଃ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ ତାକୁ ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଦୁଃଖ, ସୁଖ ପ୍ରଭୃତି ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ମାନସ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ଏହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ। ଜୟନ୍ତ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମତାନୁସାରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର କୌଣସି ବସ୍ତୁର ସାମାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟତ୍ୱ ଗୁଣ ଓ କର୍ମ ଗୃହୀତ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଏହା ନାମ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନଥାଏ। ଭାଷାବିଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଷୟର ସନ୍ନିକର୍ଷର ଅବ୍ୟବହିତ ପରେ ବସ୍ତୁର ସ୍ୱରୂପ ମାତ୍ରର ପ୍ରୀତିତି ହୁଏ। ବୈୟାକରଣ ଦର୍ଶନରେ ନିର୍ବିକଳ୍ପକ ଜ୍ଞାନର ସତ ସ୍ୱୀକୃତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନାମ ନ ଥାଇ ଜ୍ଞାନ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତାପରେ କଣ ଥିଲା ଗ ବିଭାଗ 3 ମାର୍କିଆ। ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର କଣ? ତାପରେ ଯଦି ସାଧ୍ୟ ପଦ ବିଦ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ପକ୍ଷବୈବ ସଦର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ। ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି। ସତ୍ୟ ସାରଣୀ ଅନ୍ତଃପରଂ ତସ୍ମାଦତଃ ତର୍କ ଦୋଷ। ତାପରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୋଷ। ତାପରେ କଣ ଦେଲା କାହିଁକି ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଏକଦା ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଏ? ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତିକୁ କାହିଁକି ରେଖାଚିତ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ କୁହାଯାଏ? ତାପରେ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିର ଅସୁବିଧା ଅହିଂସା ନ୍ୟାୟରୂପ ଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ 8 ମାର୍କିଆ। ବାରକାକୁ ଅସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଦ୍ୱିସଂଜ୍ଞକ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହାର ଆକାରଗତ ସତ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା କର। ତାପରେ ଆପାଦାନ ଫଳନ ଓ ସମତୁଲ୍ୟତା ଫଳନର ସତ୍ୟ ସାରଣୀ। ତାର ଅବାନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ତାପରେ ମିଲ୍ କର କଣ ନା ମିଲ୍ କର। ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍କର୍ଷ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ କଣ ନ୍ୟାୟାନୁମାନରେ ପଞ୍ଚବୟବୀ। ନ୍ୟାୟାନୁମାନରେ ପଞ୍ଚବୟବୀ ନ୍ୟାୟର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ତୃତୀୟ ସୋପାନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦେଖିନେବା ପିଲାମାନେ। 2 ମାର୍କିଆ 3 ମାର୍କିଆ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ଥିଲା। ଦେଖ ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଦୋଷୀ 2 ମାର୍କିଆ ଯୋଉ ତା ଉଦାହରଣ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, କ ଖ ହୁଏ ଗ ଘ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏହି ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧ୍ୟ ଭାବରେ ଅନୁଗକୁ ପକ୍ଷାବୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରି ପୂର୍ବକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏହି ତର୍କ ଦୋଷ ହୁଏ। ତାପରେ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି। ତାପରେ ଅବ୍ୟାପ୍ୟ ହେତୁପଦ ଦୋଷ। ତାପରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ସର୍ବାସ୍ତି ନାସ୍ତି ସୂତ୍ର ଟୋଟାଲ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ମାରିଦିଅ। ଯଦି ସାଧ୍ୟ ବୈବ ବିଦ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ପକ୍ଷ ବୈବ ସଦର୍ଥକ ପ୍ରମାଣ। ଜଟିଳ ଭାବାତ୍ମକ ଜଟିଳ ନିଷେଧାତ୍ମକ ଯୁକ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ଥିଲା ତମର କଣ ନା ଲଜିକର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ 80 ମାର୍କିଆ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।